بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جو مجھے سنایا تو تم اپنی میتوں کو ہرگز دفن نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ظاہری اور پوشیدہ تمام آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے قبر میں بہت سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اگر خدا نہ خواستہ ایسے کسی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ابھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ بے شک وہ نہایت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے استفسار پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں ڈر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ پھر اس کفن چور نے کہا کہ ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کرتا رہا اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ کفن چور نے اسی طرح ایک اور واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک واعظ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ دوستو، اسی طرح ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا، عالی جان میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی آخر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں
शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। ये कहकर उसने अपनी दास्तान दहशत निशान सुनानी शुरू की। कहने लगा, अली जा, मैं एक कफन चोर हूँ। आज रात मैंने 5 कब्रों से इबरत हासिल की और तौबा पर आमादा हो गया। कफन चुराने की गरज से मैंने जब पहली कब्र खोदी तो मैंने मुर्दे का मुंह किबले से फिरा हुआ देखा। मैं खौफजदा होकर जूं ही पलटा कि एक गैबी आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था, इस मुर्दे से अजाब का सबब तो दरियाफ्त कर ले। मैंने घबराकर कहा, मुझ में हिम्मत नहीं, तुम ही बताओ। आवाज आई, ये शख्स शराबी और जानी था। दूसरी कब्र खोदी तो एक दिल दहला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का मुंह खिंजीर जैसा हो चुका है और तौ को जंजीर में जकड़ा हुआ है। गैब से आवाज आई, ये झूठी कस्में खाता और हराम रोजी कमाता था। तीसरी कब्र खोदी तो उसमें भी एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी की तरफ जुबान निकाले हुए था और इसके जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थी। गैबी आवाज ने बताया, ये गीबत करता था, चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। चौथी कब्र खोदी तो मैं निगाहों के सामने एक बेहद सनसनीखेज मंजर देखा। मुर्दा आग में उलट पलट हो रहा था और फरिश्ते उसको आग के गुर्जों से मार रहे थे। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई और मैं भाग खड़ा हुआ, मगर मेरे कानों में एक गैबी आवाज गूंज रही थी कि ये बदनसीब नमाज और रोजा रमजान में सुस्ती किया करता था। पांचवी कब्र जब खोदी तो उसकी हालत गुज़श्ता 4 कब्रों से बिल्कुल बरक्स थी। कब्र हद्दे नजर तक वसी थी। अंदर एक तख्त पर खूबरू नौजवान बैठा हुआ था। गैबी आवाज ने बताया, इसने जवानी में तौबा कर ली थी और नमाज रोजे का सख्ती से पाबंद था। तो दोस्तों, कब्र का अजाब हक है। अजाब कब्र दरअसल अजाब बरज़खी को कहते हैं। इसे अजाब कब्र इसलिए कहते हैं कि अमूमन लोग कब्र ही में दफन होते हैं, वरना खा कोई शख्स जल जाए, डूब जाए, उसको मछलियां खा जाएं, जंगल में दरिंदे फाड़ खाएं, कीड़े मकोड़े खा जाएं या हवा में उसकी राख उड़ा दी जाए, हर सूरत में उसके साथ जज़ा सजा का सिलसिला होगा। बरज़ख के लफ्जी मानी आड़ और पर्दे के हैं और मरने के बाद से लेकर कयामत में उठने तक का वक्फा बरज़ख कहलाता है। चुनाचे बरज़ख के मुताल्लिक पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिस दिन उठाए जाएंगे। अज़ाब कब्र कुरान पाक से साबित है। चुनाचे पारा नंबर 29 सूरह नूह आयत नंबर 25 में हजरत सैयद नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान कौम के तूफान में गर्क होने के बाद अज़ाबे कब्र में मुब्तला होने का इस तरह बयान किया गया है, अपनी कैसी खताओं पर डुबोए गए फिर आग में दाखिल किए गए। इस आयत मुबारका के इस हिस्से में फिर आग में दाखिल किए गए की तफसीर में लिखा है, इस आग से मुराद बरज़ख की आग है, मुराद अज़ाबे कब्र है, यानी उनको कब्र के अंदर आग में झोंका गया। अज़ाबे कब्र का तज़किरा करते हुए पारा नंबर 11 सूरह तौबा आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जल्द हम उन्हें दोबारा अजाब करेंगे, फिर बड़े अजाब की तरफ फेरे जाएंगे। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस आयत मुबारका की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ऐ फलां खड़े हो जा और निकल जा क्योंकि तू मुनाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों का नाम ले लेकर उनको मस्जिद से निकाल दिया और उनको खूब रुसवा किया। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद में दाखिल हुए तो एक शख्स ने हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, आपको खुशखबरी हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आज मुनाफिकीन को जलील और रुसवा कर दिया है। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मस्जिद से जलील होकर निकाला जाना पहले अजाब था और दूसरा अजाब अजाबे कब्र है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आइए आज हम जरा अपना मुहासबा करें, अपना एहतसाब करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इन गुनाहों में से हम कितने गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ना करे हम पर भी ऐसा ही कोई अजाब नाजिल हो। इससे पहले कि हमारी सांस की डोरी टूट जाए, आइए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए और हम सबको अजाबे कब्र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।